श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। Krishna Krishna
कृष्णा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तार दे। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, प्रभ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, प्रभ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगल की आरती, आरती, आरती पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से तार दे। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर सुधारने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। यह दुख करनी, यह दुख हरनी, यह दुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, आरती, आरती पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से तार दे। ये मधुर बोल जगदम्ब खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगदम्ब खोल, सब बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम नहीं, श्री राम यही घनश्याम नहीं, जय प्रभु महिमा की आरती, आरती, आरती पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से तार दे। पापियों को पाप से तार दे। जय जय राधा कृष्ण युगल लीला, आरती करे राधिका सखी वरदा रूपति भक्त सुंदर, पीतांबर देवी सुंदर मनोहरा, ललिता माधव बाले
Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sa tinanggal आओ जाओ अंदर जाओ मेरा बेटा दोनों बड़े बेटा छोटे बेटा हाँ कैमरे वाले सारे बेटा हाँ, सामने वाले सारे बेटा एक और बेटा हो गया हाँ, ये मेरे को पकड़ने को दूसरा नहीं बेटा मेरे को टीका लगा जाओ नहीं लगा आज जिनको श्रद्धा है आ जाओ, आज जिनको श्रद्धा नहीं है बैठ जाओ। अच्छा वो चलेगा now is time now ओके सब और वहाँ पर जो बैठाइए अपने माता को लगा के हेलो जय लो कीर्तन करो छोटी कथा है यार राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा
यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन व्रज यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा गिरधारी राधे जय राधा गोविंद राधे राधे राधा गोविंद राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय
ટગોર હરી બોલ, હરી બોલ, હરી બોલ, ટગોર હરી બોલ, હરી બોલ, હરી બોલ, ટગોર પ્રેમાનંદે હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. વ્યાસપીઠ પર બિરાજમાન કૃષ્ણ ભક્તિના અને અધ્યાત્મ જગતના ગુરુ શિખર એવા પ્રાતઃ સ્મરણીય પરમ વંદનીય ભક્તિ વેદાંત વન ગોસ્વામી મહારાજના ચરણોમાં કોટી કોટી નતમસ્તક દંડવત પ્રણામ. આપ સર્વના હૃદયમાં બિરાજમાન ઠાકોરજીને મારા નતમસ્તક વંદન. રાધા ગોવિંદ ગોડિયા મઠ કચ્છ ગુજરાત અને એમાં પણ માધાપરના આંગણે શ્રેષ્ઠતમ રીતે નિર્માણ પામી રહ્યું છે. આજ જગ્યા પર આપણું બીજું ભાગવત સપ્તાહ યોજાઈ રહ્યું છે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવી દઈએ. આજનો દિવસ જરા પણ સામાન્ય નથી. આજના દિવસે 3 સુભગ સમન્વયનો એક ત્રિવેણી સંગમ રચાયો છે. આજ આપણા આંગણે માં ભાગીરથી ગંગા સમાન ભાગવત કથારૂપી જ્ઞાન યજ્ઞ શરૂ થઈ રહ્યો છે. સાથે આપણા ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, સંત અને સંતપણા નથી મફતમાં મળતા. આપણે સોનું ખરીદવું હોય ને તો પણ એના માટે કિંમત ચૂકવવી પડે. આ તો એક સંત છે. આપણે આપણા જીવનની જે કોઈ પણ ક્ષણ, જેટલો પણ સમય ભક્તિ માટે વિતાવ્યો હશે, કીર્તન માટે વિતાવ્યો હશે, એના પરિણામ સ્વરૂપે આપણને આવા સિલવંત સંતના દર્શન થયા છે. સાથે આજે એકાદશી મહાપર્વ પણ છે. આમ ત્રિવેણી સંગમ સમાન આ મહાપર્વની અંદર આપણે સૌ જ્ઞાન ગંગામાં પવિત્ર થઈ રહ્યા છીએ. રાધા ગોવિંદ ગોડિયા મઠ ગુજરાત આયોજિત ભાગવત કથા પ્રસંગે આપ ઉપસ્થિત આપ સર્વનું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક 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 સ્વાગત કરું છું. આજથી 7 દિવસ સુધી આપણા જ આમંત્રણને માન આપીને આપણા ભવો ભવના સત્કર્મના પરિણામ સ્વરૂપે જેવો માધાપરના આંગણે પધાર્યા છે, માધાપરનું આંગણું જેમના પાવન પગલાથી પવિત્ર થયું છે, એવા ભક્તિ વેદાંત વન ગોસ્વામી મહારાજના શ્રી મુખે આપણે ભાગવત શ્રવણ કરીશું. ભાગવત કથા એ કોઈ સામાન્ય પ્રસંગ નથી. જન્મો જન્મના સારા પરિણામ હોય, સારા સત્કર્મો હોય તો આપણને ભાગવત કથા કરવાનો અને કથામાં બેસવાનો વિચાર માત્ર આવે. પણ તમે બધા જ જાણી લેજો કે તમારા અને મારા કેટલા સારા કર્મો હશે કે એના પરિણામ સ્વરૂપે આજે આપણે ભાગવત કથાના પ્રથમ દિવસે જ્ઞાનગંગામાં સ્નાન કરીએ છીએ. આપણે 7 દિવસ દરમિયાન આ મહાપર્વ સાથે મળીને ઉજવવાનું છે. ગુરુજીની આજ્ઞાથી અમારી જે કમિટી છે અને આપણે સૌને આ દિવ્ય પ્રસંગની અંદર સ્નાન કરાવવા માટે, આવા સિલવંત સંતના દર્શન કરાવવા માટે જે નિમિત્ત બન્યા છે, જે માધ્યમ બન્યા છે, જોરદાર તાળીઓથી પેલા રાધાકાંતિ દાસીનું આપણે અભિવાદન કરીએ. કારણ કે એમના જ અથાગ પ્રયત્નોથી આપણે સૌ આ જ્ઞાન ગંગામાં સ્નાન કરીએ છીએ. રાધાકાંતિ દીદી અને આજે જ સવારે અમે મંગલા આરતી કરતા હતા. દીદી મને એવું કહેતા હતા કે કથાની અંદર જેટલા યંગસ્ટર આવે, યુવાન લોકો કથા શ્રવણ કરે, ભક્તિના માર્ગે વળે, અત્યંત જરૂરી છે. તો હું કોલેજની અંદર પ્રાધ્યાપક છું એટલે મારા મિત્રને, મારા સ્ટુડન્ટને કહેતો હોઉં કે આપણે આવા ભાગવત કાર્યની અંદર જવું જોઈએ. એટલે અમુક છોકરાઓ વળી એમ કે આપણી ઉંમર નથી, હજી બહુ નાના છીએ, પણ એક બગીચો હોય, ગાર્ડન હોય, એના અંદર ફૂલની એક કળી હોય, જેને આપણે પુષ્પનું યૌવન કહીએ. એક ખીલતા ફૂલને જોવાથી આપણને કેટલો આનંદ આવે. એમ આ સંસાર રૂપી બગીચાની અંદર તમને અને મને ઠાકોરજીએ મોકલ્યા છે. તો આપણે યુવા અવસ્થામાં ભક્તિ કરીએ તો આપણા ઠાકોરજી અને ગુરુજીને કેટલા વાલા લાગીએ. આમ આપણે સૌ 7 દિવસ દરમિયાન અમુક બાબતોનું
શ્રેષ્ઠતમ રીતે પાલન કરવાનું છે. આ પ્રસંગ રાધા ગોવિંદ ગોડિયા મઠનો નથી, તમારો અને મારો આપણા સૌનો છે. પ્રથમ 4:30 વાગ્યે આ સ્થળ પર આપણે આવી જવાનું. જો શક્ય હોય તો ભાગવત શ્રવણનો એક મહિમા નીચે બેસીને શ્રવણ કરવાનું છે. પણ શારીરિક જો ક્યાંક પ્રોબ્લેમ હોય તો તમારા બધા માટે ખુરશીની વ્યવસ્થા રાખેલી જ છે, આપ ત્યાં બેસી શકો છો. બીજું, આપણે આપણા મિત્રના ઘરે અથવા કોઈ પણ સગા સંબંધી સ્નેહીના ઘરે જઈએ તો કઈ ગિફ્ટ લઈને જઈએ, ભેટ લઈને જઈએ. આ તો ઠાકોરજીનો દરબાર છે, એટલે આપ આપના ઘેરથી કોઈ પણ ફળ અથવા કોઈ પણ મિષ્ટાન અહીંયા લઈ આવજો. કથા શબ્દ પૂર્ણ થશે ત્યારે ગુરુજીના હાથે જ એ જ પ્રસાદનું આપણા સૌમાં વિતરણ થઈ જશે. આપણે ઘરેથી જ્યારે કોઈ પણ ફળ લઈ આવશું, કોઈ પણ મિષ્ટાન લઈ આવશું ત્યારે એ સામાન્ય ખાદ્ય સામગ્રી હશે. પણ જેટલો સમય આ વ્યાસપીઠ સમીપ એ ફળ અથવા એ ખાદ્ય સામગ્રી રહેશે અને જેવો ગુરુજીના હાથનો સ્પર્શ થશે એ ખાદ્ય સામગ્રી પ્રસાદ બની જશે. અને આવા પ્રસાદને ગ્રહણ કરવાથી આપણા શરીરની અંદર જો કોઈ પણ આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ હોય તો એ દૂર થઈ જાય. બીજું, આપણે કથા શ્રવણ કરવા આવીએ ત્યારે શરૂઆતમાં અને કથા શબ્દ વિરામ લે ત્યારે 2 સમયે આરતી થશે. આરતીની એક ગરિમા છે. આપણે બધાએ વ્યાસપીઠ નજીક આવી જવાનું અને ઊભા થઈને આરતી ઉતારવાનું છે. મહેરબાની કરીને પાછળ કોઈ જ બેઠેલું ન હોય, સિવાય કે જો શારીરિક અક્ષમતા હોય તો આપને એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માફ કરે ક્ષમા યાચના સ્વરૂપે આપ બેસી શકો છો. પણ જેમની શારીરિક ક્ષમતા સારી હોય ફરજિયાત વ્યાસપીઠ સમીપે આપણે આ ભાગવત કથા અને જે પણ ગુરુ પરંપરાની આરતી થતી હોય છે એ આરતી ઉતારવા માટે આવવાનું છે. આમ તો વેદની રીતે, પુરાણની રીતે બોલવામાં હું બહુ જ ટૂંકો પડીશ, પણ છતાંય સ્કંદ પુરાણની અંદર એક પંક્તિ આવે છે, મૌનમ પરમ તીર્થમ. એટલે કે તમે અને હું હરિદ્વાર, કાશી, મથુરા, દ્વારિકા જેવી યાત્રાએ જઈએ પણ કદાચ આપણી શારીરિક ક્ષમતા ન હોય, આર્થિક ક્ષમતા ન હોય અને આપણે આવી દિવ્ય યાત્રાનો લાભ નથી લઈ શકતા તો આવા કથા મંડપની અંદર આપણે મૌન રાખીને બેસીએ તો એ પણ પરમ તીર્થ છે. મૌનમ પરમ તીર્થમ. એટલે આપણે સૌ મોબાઈલ ફોન સાયલેન્ટ રાખશું, અરસપરસ ક્યાંય વાતો કરશું નહીં અને આપણે આવા સિલવંત સાધુનો 7 દિવસ સંગ મળ્યો છે તો આ ભવ પાર ઉતરી જશું. અને 7મા દિવસે આજે હું સ્વાગત પ્રવચન કરું છું. 7મા દિવસે જ્યારે આભાર વિધિ કરીશ ત્યારે તમને બધાને પૂછીશ, આપણા બધાની અંદર ઠાકોરજી બિરાજમાન છે. અને સંસ્કૃતમાં એક પંક્તિ છે, અહમ બ્રહ્માસ્મિ. પણ આપણે આ સંસારની આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ, કામ, મોક્ષ, ઈર્ષા, અદેખાઈની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક છીએ. એટલે આપણા અંદર રહેલા ઠાકોરજીને આપણે ઓળખતા નથી. પણ આ 7 દિવસની ભાગવત સપ્તાહ એ માત્ર ને માત્ર ધાર્મિક કાર્યક્રમ નથી, પણ એક મેડિકલ કેમ્પ છે. અને 7મા દિવસે તમે બધા તમારી આત્માના અવાજ એવું સ્વીકારશો કે મારી અંદર ઠાકોરજી બિરાજમાન છે અને છે. વિશેષ કંઈ ન કહેતા તમારા બધાની જેમ હું પણ ભક્તિ વેદાંત વન ગોસ્વામી મહારાજના શ્રી મુખે અસ્ખલિત વાણીમાં ભાગવત શ્રવણ કરવા આતુર છું. હરે કૃષ્ણ. બોલો પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમાદાસ જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુઃ ઉન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. આજે હું મારા પરમ ગુરુ શ્રી દીક્ષા ગુરુ શ્રી વન ગોસ્વામી મહારાજના આદેશથી આપની સમક્ષ હું મારી વાચાને શુદ્ધ કરવા માટે આપ સમક્ષ કંઈ 2 શબ્દો બોલું છું અને આજ્ઞા છે એટલે બોલું છું. સૌ પ્રથમ તો અહીંયા આ જગ્યા ઉપર આ બીજો ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ છે. ગયા વર્ષે કહ્યું હતું, આજે એક બિલ્ડિંગ સાથે આપણે મઠ સાથે આપણે ભાગવત સપ્તાહ કરી રહ્યા છીએ. આપ સૌ અહીં પધાર્યા છો એ માટે હું શ્રી રાધા ગોવિંદ ગોડીય મઠ અને શ્રી રાધાકાંતિ દીદી તથા શ્રી ગુરુદેવ વતી આપ સૌનો
આપને સૌને આવકારું છું. એમ કહેવાય છે કે જ્યાં સુધી આપણી સુકૃતિ નથી ત્યાં સુધી આપણે કોઈ દિવસ કોઈ સાધુનો સત્સંગ મળતો નથી. આપ સૌ મહાસુકૃતિવાન છો. કરોડો જન્મના પુણ્યને સુકૃતિને કારણે આપણે સૌ ત્રિદંડી સ્વામી એવા શ્રી વન ગોસ્વામી મહારાજના સત્સંગમાં પધાર્યા છે. અને હું પણ ખૂબ અભિલાષી છું કે મારા ગુરુદેવની વાણીને હું અસ્ખલિત પ્રવાહને હું સાંભળી મારું જીવન કૃતાર્થ કરું. તો મારી આપ સૌને પણ પ્રાર્થના છે કે આપ આ ભાગવત સપ્તાહમાં દરરોજ પધારીને ભાગવત સપ્તાહનું શ્રી ગુરુના શ્રીમુખથી આપ શ્રવણ કરી આપનું પણ જીવન કલ્યાણ કરશો એવી પ્રાર્થના કરું છું. બસ એ જ વધારે નથી કહી શકતો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. રાધાકાંતિ દીદી બોલ. ओम ज्ञानाञ्जनना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरुवे गौरचन्द्र राधिका तद्लय कृष्ण कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो महावदन्या कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंदा. बधाई बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. બધાયથી પહેલા હું મારી કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ કરું છું. તમારા ગુરુદેવ નિત્યલીલા પ્રવિષ્ટા હોમ વિષ્ણુપાદ અશોત્ર સતા શિષ્યપદ ભક્તિ વેદાંતા નારાયણ ગોસ્વામી મહારાજ. ત્યાં પછી મારા કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ ટુ નિત્યલીલા પ્રવિષ્ટા હોમ વિષ્ણુપાદ અશોત્ર સતા શિષ્યપદ ભક્તિ વેદાંતા સ્વામી પ્રભુપાદ. અને મારા કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ ટુ શ્રીવાદ ભક્તિ વેદાંતા વન ગોસ્વામી મહારાજ, આપણા ગુરુદેવ. આજે મને બહુ જ આનંદ આવ્યો કે આજે પહેલો દિવસ છે. કાફી લોકો આપણે આવ્યા છીએ બધાએ. તો બધાને હું થેન્ક યુ કહું છું કે તમે બધાએ આવ્યા છો. હવે આ જગ્યા છે આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ. કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુએ કીધું કે આપણે ભાગવત સપ્તાહ સાંભળવા આવ્યા છે. આપણે બધાને શું જોઈએ છે? બધાએ હાથ કરો કે કોને ભક્તિ જોઈએ છે? આપણે અહીંયા બધાએ ભક્તિ સારું આવ્યા છીએ, હે ને? તો ભક્તિ જોતી હોય તો પહેલું તો શું જોઈએ? આપણે સાધુનો સંગ જોશે. સાધુનો સંગ તો આપણે બધાએ ભાગ્યશાળી છે કે આપણા પૂર્વજન્મમાં ક્યાંય ને ક્યાંય સુકૃતિ હશે. આપણી પાસે શ્રદ્ધા છે, શ્રદ્ધાના લીધે આપણે સાધુનો સંગ મળ્યો છે. એ બહુ ભાગ્યશાળી છે. સાધુનો સંગ, પેલો તો સાધુનો સંગ જોશે, ગુરુની આશરો જોશે. તો આશરો આપણી પાસે ગુરુનો આશરો હશે તો ભક્તિના પગલા આપણે આગળ વધીશું. બીજું છે તો પેલું છે સાધુ સંગ અને પછી છે હરિકથા. તો આપણે આ 7 દિવસની અહીંયા હરિકથા સાંભળવા આવ્યા છે. તો આપણે અહીંયા શું મળે છે? સાધુ સંગ બી મળે છે અને હરિકથા. અને હરિકથા શું છે? એ હરિકથા છે શબ્દ બ્રહ્માંડ. જેના શુદ્ધ ભક્તના મુખમાંથી આપણે હરિકથા સાંભળીએ છીએ ત્યાંના એ શબ્દ બ્રહ્માંડ કહેવાય છે. કાંઈ ઓર્ડિનરી અવાજ નથી, હે. તો એ શબ્દ બ્રહ્માંડનું કામ શું? એ શબ્દ બ્રહ્માંડ જેના આપણા કાનમાં જાય છે તેના આપણું હૃદય સાફ કરે છે. બિકોઝ આપણે જન્મો ને જન્મમાં આપણા હૃદયમાં આપણે એટલા બધું ઈર્ષાઓ છે, એટલું બધું અનાથાસ છે, હે, એટલું બધું
અનાથાસ છે તો એ બધું સાફ કરવાનું છે. આપણે કહીએ છીએ શરીર જ્યાં સાફ કરીએ છીએ ત્યાંના સાબુ ને પાણીથી આ શરીર સાફ થાય છે, પણ આપણો આત્મા ક્યાંના સાફ થશે, આપણું હૃદય ક્યાંના સાફ થશે? જ્યાંના આપણે સાધુના સંગમાં હરિકથા ભાગવતમ સાંભળશું. એ છે. અને પછી બીજું ત્રીજું છે આ કલિયુગ છે. આ કલિયુગમાં આપણું મન બહુ ચંચલ છે, તો આપણો ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપા એટલી બધી છે. અહીંયા આજે અમે હમણાં બધા ઘરો ઘર જાય તો મને બહુ જ યાદ આવ્યું કે આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યાંના આટલી બધી કૃપા આપતા હતા, એવી રીતના જ આપણા શ્રીપાદ ભક્તિ વેદાંત વન મહારાજ એ આ આપણા ભુજમાં આ માધાપરમાં આવ્યા છે એ કૃપા આપવા. એ કૃપા કાંઈ બધાને નથી મળતી. તો જેને આ કૃપા મળી છે, તમારું કાંઈ સુકૃતિ હશે એટલે તમે બધા અહીંયા આવ્યા છો. તો હું કહું છું તમે 7 દિવસનો લાભ લઈ લો કે દરરોજના. અને બીજું અમારું અહીંયા સવારના મંગલ આરતી બી હોય છે 6 વાગે, તો બધાય આવજો. 6 દિવસ તમારી પાસે 6 દિવસ છે એ તો સાધુ સંઘનો સવારના બી લેવાનો, બપોરના બી લેવાનો, સાંજના બી લેવાનો. તો સવારના બધાય મંગલ આરતીમાં હું પ્રાર્થના કરું છું બધાને કે તમે બધાય મંગલ આરતીમાં બી આવો. મંગલ આરતી પછી અમારા ગુરુદેવ કથા બી આપે છે, કથા પછી પ્રસાદ બી છે. પછી પ્રસાદ પછી 4 વાગે 4:30 વાગે અહીંયા કીર્તન સ્ટાર્ટ થઈ જશે, પછી ભાગવત સપ્તાહ છે. તો આ 7 દિવસ તમારું ઘર ભૂલી જજો અને બધાય રોજ અહીંયા આવજો. અને બીજું આ જગા છે, આ જગા છે આપણું મંદિર છે. હવે અહીંયા પેલું મંદિર છે રાધા કૃષ્ણનું માધાપરમાં. જો નામ છે શ્રી રાધા ગોવિંદ ગોડિયા મઠ. તો આપણે કીધું કે ભક્તિ જોતી હોય તો આપણે એક જગા બી જોશે, મંદિર. અહીંયા મંદિર તો આપણે ઘણા બધા શિવજી મંદિર બધા બહુ જ મંદિર છે, પણ મંદિરમાં શું છે ફરક અને મઠમાં શું ફરક છે? મંદિરમાં આપણે જઈને પૂજા કરી અને પછી ઘરે વહી જાય છે, પણ મઠમાં ફરક શું છે કે મઠમાં આપણે ભક્તિનો લાભ મળશે, ભક્તિનું જ્ઞાન મળશે, ભક્તિની જે સેવા આપણે ભક્તિ એટલે શું? ભક્તિ એટલે સેવા વૃત્તિ. સેવા વૃત્તિ આપણે કોણ છે? જીવે સ્વરૂપ કૃષ્ણ નિત્યદાસ. સ્વરૂપ હે કૃષ્ણ નિત્યદાસ. તો આપણે દાસ છે, કૃષ્ણનું દાસ છે. સેવા વૃત્તિ સેવા વૃત્તિ. તો આ બધું મઠ છે આપણું. આ રાધા ગોવિંદ ગૌડિયા મઠ આ કોનું મઠ છે? આ બધાયનું, આપણા બધાયનું મઠ છે. તો બધાય અહીંયા સેવા કરવા આવજો. સેવા કરવું તો બસ મારી વિનંતી એ છે કે તમે બધાએ અહીંયા રોજ હરિકથા સાંભળવા આવો. લાઈક કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુએ કીધું, પ્રભુજીએ કીધું કે આપણું મન, ધન, કાન, આંખો બધી અહીંયા ભાગવતમાં ગુરુના ચરણમાં આપવાનું છે. અને બીજું હરિનામ. જેને લોકોને હરિનામ ભક્તિ સ્ટાર્ટ કરવી હોય છે, ભક્તિનો માર્ગ શું છે? પેલો અહીંયા આપણે ભાગવત સપ્તાહ તો આવ્યા છે, હવે કલિયુગ છે તો આપણું મન કેટલું ચંચલ હોય છે. આપણે કંઈક કરીશું. ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપા એટલી બધી છે. મહાવદન્યા કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે મહાવદન્યા. એની કૃપાથી આપણે આ કલિયુગમાં હરિનામ આપ્યું છે. હરિનામ એટલું સહેલું છે કરવું કે એમાં નિયમ ને કાંઈ છે જ ના. નાના મોટા બધાય કરી શકે છે હરિનામ. મારા પછી બધાય બોલો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આપણે 3 વસ્તુ શું છે? પેલું છે હરિનામ કરવાનું છે. બધાને હરિનામ કરશું તો એ આપણું હૃદય સાફ થશે. આપણું હૃદય સાફ થશે ત્યાંના આપણે ખબર પડશે આપણે કોણ છે, આપણે શા માટે અહીંયા આવ્યા છીએ અને ક્યાં જવાનું છે. તો હરિનામ. અને બીજું છે હરિકથા અને સાધુનો સંગ. સાધુનો સંગ વિના આપણે એક પગલું બી ભક્તિના માર્ગમાં ના કરી શકીએ. તો મારી વિનંતી છે કે આ લાભ આજે હોય કાલે ના બી મળે આપણે તો જ્યાંના સારું કામ કરવું હોય તો બીજે દિવસે રાહ નહીં જોવાની. હું પ્રાર્થના કરું કે તમે બધાય હરિનામ ગુરુદેવ પાસેથી લઈ લો. આપણે પ્રભુજીએ કીધું આ હોસ્પિટલ છે, હોસ્પિટલમાં હોય
તેને આપણે બીમાર હોય તેને ડૉક્ટર પાસે જાય છે હે ને, તો ડૉક્ટર આપણે એમ નહીં કહે કે તમે સારા થઈ જાઓ પછી દવા લેજો. ડૉક્ટર પાસે જઈ તેના શું કહે છે, હમણાં જ લેવો, હમણાંથી જ ચાલુ કરી દો દવા. તો એવી રીતના આ હરિનામ છે એ દવા છે. તો હરિનામની રાહ નહીં જોવાની, મારું ટાઈમ નથી આવ્યું, હજુ હું તૈયાર નથી, આ કરું છું. ના, હરિનામ તો લઈ જ લેવાનું સ્ટ્રેટ અવે, બીકોઝ એ દવા છે. એ જ્યાંના તમે હરિનામ ગુરુદેવના મુખમાંથી લેશો અને પછી હરિનામ કરશો તો એ દવા આપણા હૃદયને સાફ કરશે. પછી થોડું થોડું આપણે ભક્તિના માર્ગમાં આવશું. અને આ મંદિર છે તો મંદિરમાં સેવા આપો તમે બધાએ, મંગલ આરતીમાં આવો હે. તો કાલે સવારના 6 વાગે મંગલ આરતી છે. કોણ કોણ આવવાનું છે કાલે મંગલ આરતીમાં? બધાએ. બસ 6 તો બહુ લેટ કહેવાય, બોલવું નથી હે ને. 6 વાગે બધાય આવી જજો મંગલ આરતી. અને સાંજના 4 વાગ્યા પછી ભાગવતમ છે. ઓકે, ગૌર પ્રેમાનંદે હરિ હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. हाँ जगीलाल जी थोड़ी बोली, 2 शब्द बोली. हरे कृष्ण. वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको. जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान. जिसने हरि की कथा अपने कानों से नहीं सुनी, उनके कान नहीं है, उनके कान सर्पों के डर है, सर्पों के रहने का घर है. इसलिए हरि कथा की महिमा अनंत है. परम पूज्य गुरुदेव और उनका सानिध्य इतना पवित्र, हम लोगों को अपने कितने कर्मों के कितने जन्मों के भाग्य के बाद मिला है. ऐसा आप सिर्फ कुछ भी न करो, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करो, निरीक्षण करो. ये लोग विदेशी लोग जिस तरह से भक्ति करते हैं, वो उनका आचरण देखो, वो उनकी भक्ति के प्रति उनकी निष्ठा देखो, उनका वो जो किस तन्मयता से, कोई प्रपंच नहीं, कोई ईर्षा नहीं, कोई निंदा नहीं, परस्पर कोई बातें धर्म के सिवाय, गुरुदेव के सिवाय, कृष्ण के सिवाय, राधा के सिवाय कुछ भी नहीं. इनका सिर्फ आचरण देख के मैं अचंभित हो जाता हूँ और देखते रह जाता हूँ कि विदेशों की धरती पर अपने अमूल्य सुख भोग विलास की भरी जिंदगी को छोड़कर ये पैदल खुले पांव गुरुदेव के पीछे घूम रहे हैं. आश्चर्य. इन देख के भी मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो इतना माहौल मिला है. आप सबको कहिए, कुछ भी मत करिए, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करिए. अपने आप निकट आने से आपके जो दुर्गुण है अपने आप दिखने लगेंगे और आप आत्मनिरीक्षण करते करते आप ऐसे हो जाएंगे कि आपके अंदर सुंदर विचारों की जो बीज बोएगा हरि नाम के का माध्यम से, गुरुदेव के सानिध्य से, गुरुदेव की वाणी से, उन माध्यम से आपके दुर्गुणों अपने दूर होते जाएंगे और आपका अंतकरण स्वच्छ होता जाएगा. और भगवान को स्वच्छ अंतकरण ही भाता है. रामायण में विभीषण को राम कहते हैं, निर्मल माना जाना सो मोह पावा, मोहे छल छिद्र कपट नाही भावा. मोहे कपट छल छिद्र, उसकी निंदा, उसको वो ऐसा ऐसा, मुझे कुछ नहीं. मुझे निर्मल मन का होता है, निर्मल अंतःकरण का होता है, वो मुझे बहुत भाता है. भगवान खुद कहते हैं. और वो निर्मल मन कब होगा और हमारा अंतःकरण शुद्ध कब होगा? भगवत के सानिध्य से, गुरुदेव के सानिध्य से और इन सब भक्तों के, इन वैष्णवों के सानिध्य से. जाहे निकट गेले पाप दूर जाए. जिसके निकट जाने मात्र से हमारे पाप दूर हो जाते हैं. ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कितने अच्छे भजन है,
वो गाकर वो सुनकर मन हृदय तन्मय हो जाता है और गदगद हो जाता है और भाग्यशाली समझते हैं। सिर्फ मेरे तो पहले ये किशन भैया ने और दूसरों ने बहुत सब कुछ कह दिया है। आप तो सब समझो है, मैं तो सबसे छोटा हूँ ज्ञान में। तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खुद में आइए, इतना ही नहीं, आप अपने आसपास के लोगों को भी इस अच्छे कार्य में, ये भागवत के कितने जन्मों के पुण्य से ये मिलती है भागवत। हजारों लाखों में से एक कोई ये सुन सकता है और उनमें से कोई एक उसका आचरण कर सकता है और आचरण के बाद कोई उनको भगवान को श्री कृष्ण कहते मुझे पा सकता है। तो ऐसे हम बने और हमारे मन हृदय को शुद्ध करने के ये दिव्य माध्यम जो हमें मिला है गुरुदेव के माध्यम से, उनको हम स्वीकार करें और पूरी तन्मयता से, पूरे निश्चल निर्मल कपट रहित भाव से उनका श्रवण करें। सिर्फ देखे, सिर्फ निकट जाए, बैठे रहे, कुछ भी न करे, भगवान का नाम लेते लेते सिर्फ देखे ये सब कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं और उन पे हम प्रेरित होकर हमारे अंतःकरण को शुद्ध करें। यही प्रार्थना है आप सबको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सही। और कौन बोले? आप दो शब्द बोल। गुजरात। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे प्रथम मारा आराध्य देव नित्यलीला वैष्णव विष्णुपाद हस्तकर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराजना चरण कमलમાં कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करूँ छूँ। એ પશ્ચાત આપણે સામે વિરાજમાન શ્રીલ ભક્તિવેદાંત વન ગોસ્વામી મહારાજ એમને ચરણમાં હું કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ અર્પણ કરું છું અને આપણે બધાએ તમે ભક્તો વૈષ્ણવ માતા વૃંદ ભાઈ બહેનોને ચરણમાં મારા વંદન ને આ સ્થાન આ ભૂમિને હું વંદન કરું છું। જે વ્યાસપીઠ ઉપર બેઠા છે એમનું વંદન। સૌથી પ્રથમ એમની કૃપાથી હું અહીંયા તમારી સામે ઊભીને દો શબ્દ બોલી શકું છું। મારામાં કોઈ ગુણ નથી કે તમને કાંઈ સમજાવો કે તમને કાંઈ બોલું, તમારી સામે કાંઈ બોલું। ભક્તિનો ભાવે નથી મારામાં એક ક્ષણ, પણ ગુરુદેવની કૃપાથી જો અપંગ છે, જે ચાલી નથી શકતા એ ચાલી શકે છે, જે જોઈ નથી શકતા એ જોઈ શકશે, એ જોઈ શકશે, જે બોલી નથી શકતા એ બોલી શકે છે। તો એમની શક્તિથી જ જે કાંઈ છે એમ બધું એમનું જ છે, મારું કાંઈ નથી એમાં। ને જે ખરાબ વસ્તુ છે એ મારી જ હશે, કારણ કે મારા પૂર્વજ સંસ્કારથી, મારા દુર્ભાગ્યથી હું આ માર્ગ ઉપર કંઈ ને કંઈ કારણ છે અહીંયા તમારી સામે ઊભીને બે શબ્દ બોલી શકું છું। દુર્ભાગ્ય તો નહીં પણ સૌભાગ્યથી એકચ્યુઅલી દુર્ભાગ્ય મારું એ છે કે મારા વાણી નથી સમજાવવા માટે। તો હૃદયથી પ્રાર્થના કરું છું તમે બધાએ, જેમ ભક્તોએ વિનંતી કરી છે કે તમે રોજ નિયમિત ભાગવત કથાનો શ્રવણ કરો, નિયમિત ભગવાનનું નામ લ્યો, નિયમિત પ્રસાદ સ્વીકાર કરો। ભાગવત સપ્તાહની અંતે દરરોજ ભાગવત પ્રસાદ હશે, ભોજન હશે, મહાપ્રસાદ હશે, એમને એ લઈને જરૂર તમે પાછા તમે ઘરે જાશો। પણ ઘરે જે તમે જે કાંઈ સાંભળ્યું હશે તમે એક કાનેથી બીજા કાનેથી કાઢશો નહીં, એક કાનેથી સાંભળશો ને હૃદયમાં ઉતારજો, હૃદયમાં ઉતારીને પછી તમને એનું સ્મરણ કરજો। સ્મરણ કરતા કરતા આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરતા કરતા આપણે જીવન સુધરી જશે, નહીં તો બીજી ચિંતનમાં આપણે પડી જશું। આપણે ભાગવત કથા સાંભળવા આવ્યા છે શા માટે? કે આપણું જીવન વર્તન કરીએ, આપણું જીવનનું જે
લક્ષ્ય આપણે એક મેળવે કે આપણે ભગવાનના ધામે પામવું છે આ શરીર છોડીને. ભગવાને આ શરીર ઘણા આપણે શરીરો મહિલા છે, મનુષ્ય શરીર તો છે આપણે અત્યારના મહિલો છે અતિ દુર્લભ છે. નહીં તો આપણે અનેક યોનિમાં જન્મ લઈને મનુષ્ય જન્મ મેળવો છે. તો એ જન્મ આપણે મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે તો આપણે શું કરવું જોઈએ, આપણું લક્ષ્ય શું હોવો જોઈએ, આપણા આચરણ ને વિચાર શું હોવા જોઈએ, તે ભાગવતમાં આપણે શીખવવામાં આવે છે. પરીક્ષિત ને સુખદેવ ગોસ્વામી સંવાદમાં ઘણું જ આપણે જાણવા મળે છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં મહારાજજી આપણે શીખાડશે, ઘણું જ્ઞાન આપશે, પણ એ જ્ઞાનમાંથી આપણે ભક્તિ કરવાની છે. સિર્ફ જ્ઞાન એકલું જ્ઞાન જ નથી, આ જ્ઞાન યજ્ઞ એકલું નથી, આ ભક્તિ યજ્ઞ છે. ભક્તિનું યજ્ઞ છે એ આપણે તન મન ધનથી પૂરું આપણે આત્માનું સમર્પણનું યજ્ઞ છે. એ ભક્તિ માર્ગમાં તમને બધાની વિનંતી છે, જરૂર જોડજો ને આવતા રહેજો ને ગુરુદેવનો સંગ લેતા રહેજો, ગુરુદેવ પાસેથી હરિનામ લેજો ને તમારું જીવન સફળ કરજો. વંશકલ્પતૃભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. और कौन पड़ेगा कोई बोल रहा हमारा वो कहाँ गए विश्वान? हाँ आया बोले अच्छा बोले विश्वान नंदिनी की जय समय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. સૌપ્રથમ કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ તમારા ગુરુદેવ, સર્વ ગુરુ પરંપરા અને ઉપસ્થિત સર્વે હરિભક્તોને મારા પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌ આજના પહેલા દિવસે અહીં હાજર રહ્યા છો. આ બધા એ જ ચહેરા છે જે દર વર્ષે અહીં ઉપસ્થિત હોય છે અને કાલથી તમે બધા પ્રયાસ કરજો કે થોડા નવા ચહેરાઓ, તમારી આસપાસના લોકો, તમારા ઘરના લોકો બધાને અહીં લઈને આવજો. તમે બહુ સૌભાગ્યવાન છો કે ગુરુદેવના દર વર્ષે આપણને સાધુ સંઘ અહીં મળે છે. સવારે મંગલા આરતીમાં જરૂર પધારજો. ગુરુદેવની આજ્ઞાથી હું આવી છું, પણ હું કંઈ તમને કહી શકું એટલી હજી આપણે ઘણા પાછળ છીએ ભક્તિના માર્ગ પર, પણ જો એમાં આગળ વધવું હોય તો ગુરુદેવના શ્રી મુખેથી આપણે જ્યારે કથા સાંભળીએ છીએ, શબ્દ જે છે એ બ્રહ્મ હોય છે અને આવા પતિત પાવન ગુરુદેવના જો આપણે સમજીએ નહીં પણ માત્ર એમનો અવાજ પણ જો આપણા કાનની અંદર જશે તો એનાથી પણ આપણે ભક્તિ માર્ગની અંદર ખૂબ આગળ વધી શકશું જો આપણે પ્રયાસ કરશું તો. જેમ રાધાકાંતિ દીદીએ તમને બધાને જણાવ્યું કે ગુરુદેવ પાસેથી હરિનામ લેજો અને હરિનામ કરજો, તો સૌથી પહેલાં હરિનામ એટલે શું એ હું તમને સૌને જણાવવા માંગુ છું. દર વખતે અહીંયાથી કહેવામાં આવે છે હરિનામ લ્યો, હરિનામ લ્યો, પણ એના માટે ઘણા બધા લોકોને કન્ફ્યુઝન હોય છે કે હરિનામ એટલે શું. હરિનામ એટલે કે આપણે જ્યારે ભગવાનના ધામમાં જશું, જો ભક્તિના માર્ગ ઉપર હશું તો જશું, પણ આપણે જ્યારે ત્યાં જશું ને ત્યારે આપણા ગુરુનું લાયસન્સ આપણને જોઈશે. અહીંયાના જે આપણા નામ છે ને, ગુરુદેવ કહેતા હોય પોતાની કથામાં કે નામ છોકરાઓના ચિંટુ મિન્ટુ એવા બધા નામ, ચિત્રગુપ્ત એમના ચોપડામાં એ નામ નહીં લખે. એના માટે આપણને ગુરુદેવ પાસેથી એક નામ લેવું પડશે. મારું નામ હમણાં ગુરુદેવે વૃષભાનું નંદિની કીધું, આપણે ચોપડા ઉપર મારું નામ જુદું છે, પણ ભગવાન પાસે એ નામ નહીં ચાલે, ગુરુદેવનું આપેલું નામ જોઈશે. તો તમે જ્યારે ગુરુદેવ પાસેથી હરિનામ લેશો ત્યારે તમને ગુરુદેવ પોતાના મુખેથી
હરિનામ એટલે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર તમને કહેશે અને તમને એક નામ આપશે, માળા આપશે અને તમને એક નામ આપશે તમારું, જે નામ તમે ઈશ્વર સમક્ષ તમારી ઓળખ હશે એ નામથી. અને એના વગર તિલક અને કંઠી અને માળા અત્યારે તમને ગુરુદેવ જેમને પણ હરિનામ લેવું હોય એમને આપશે. પણ આ પ્રોસેસ શું છે એ માત્ર હું તમને સમજાવું છું કે હરિનામ એટલે તમને કોઈ બંધનમાં નથી બાંધવા માંગતા અમે, પણ જસ્ટ તમને ગુરુદેવ એક નામ આપશે, માળા આપશે અને તમારે એ માળા ઘરે કરવાની છે જેટલી પણ થઈ શકે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ. और कौन बोले वही बंगाली अपने यहाँ सुन 202 क्या नाम उसका बंगाली प्रभु जी है, क्या नाम है? लाड़ी प्रभु आ जाओ. বলুন যে আমি ভাগবত কথায় সকলে আসুন. हेलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आज जो भागवत कथा हो रहा तो उसमें हम सब मिलकर उनका सहयोग करें, उनका दीक्षा ले, सब कुछ ले, यही कहना हमको, और कुछ कहना नहीं है. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. अच्छा थोड़ा एक कीर्तन करो प्रभु जी. 7:30 बजे थोड़ा हरी कथा बोलो. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम